بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. محمد معروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد تاج رسول الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكريم. محمد ثابت المساك حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد رؤيت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من الكلام. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد معدن الإلحام والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد خير خلق الله من مضار. محمد خير رسل الله كلهم. محمد دينه حق ندين به. محمد مجبلا حقا على آلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسهم.
مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضيف مكرم محمد والله لم يضام محمد الدنيا ببعثته محمد الآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد قائم لله ذو همم محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحمن الرحيم فاتح رسول شفيع نظرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب جميع الأرواكاب وفي مشارك الأرض إلى مغربها بابها برها خصوصا سائر ومنها مع بقي أهل الزمن من معرفة منافع وسلم منافع مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب من جميع الصلوات دعوان ونجاتكم من جميع سوسن درع اكتب لهم وأورادهم أحزابهم وزماتهم صلوات دعوات منجات في معهدنا في مجالس الإحجام في أوقاتنا ما إلى أرواح والدينا ولكم خاصة عماتنا أماتكم المسلمين جميعا عامة ثم إلى سيد زيد بن علي المساوة أشرف نعمة بنتي ألوي بن عبد الرحمن شام والسيد محسن بن صالح بن يوسف السقاف ووالدين ولكم خاصة عماتنا أماتكم المسلمين جميعا عامة ثم إلى خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب محمد بن محسن السقاف وأولاده وبناته وأخوانه وأخواته وأبوهم ومشايخه أن الله يتغشاهم برحمة ورسول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأمورهم وقامات في الدين والآخرة جانبة كل خير عبد الرزاق ولا أن يتشفاء من كل داء والأمراض وأسألكم على رسول الله الحبيب علي بن عبد الله بن حامد ومساقوس محمد عبد الحليم بن مساقوس فادل محمد ورزاء الطافان بن رشدي وأبا نور بنت أبو بكر الكاب والسيد شريفة زينب بنت أبو بكر بن شهر ومحمد وحيد الموان بن دادان مصرحي وحرمان بستري بن سادري و apa اسمه Effendi
Herman Bastari. Herman Bastari bin Sadari. Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yarsaqun ala Allah ya'miru bi jari karami taqam istiqam fi al-afiyah ila hadrat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نورك الساري ومادرك الجاري وجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأليان مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحاب الأخيار عدد نعم الأبطال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin, hadirat, ikhwani, akhwat, rahimani, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu syukur, terima kasih ya Allah yang terus dan terus memberikan kita nikmat demi nikmat, mendatangkan keluarga kita ke tempat yang diridhai Allah, meletakkan kita dalam pekerjaan diridhai Allah. Mudah-mudahan tidaklah Allah memilih kita dan mengumpulkan kita di majlis ini kecuali menunjukkan Allah cinta dan Allah hendak memberikan ampunan besar kepada kita, memberikan keberkahan untuk kita, menyiramkan rahmat kepada kita, kasih sayang kepada kita, dan insyaAllah menjadi sebab kita kelak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dekat dengan baginda Rasulullah, diawali dengan kita kelak insyaallah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur dan sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-10 dan 9, malam yang ke-10 daripada bulan Safar Dhafarul Khair. Mudah-mudahan hari ini berberkah. Apa yang terjadi dari kebaikan kullu min Allah, adapun datang dari suatu keburukan itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kan man lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral habaib, babat, hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, masih dalam bab menjelaskan tentang doa yang pernah dipanjatkan, yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW, yang sifatnya umum, tidak terikat dengan waktu khusus, keadaan khusus ataupun tempat khusus. Kemarin terakhir kita dengarkan sebuah hadis Rasulullah bercerita kepada kita tentang seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu datang kepada Rasulullah di hari yang pertama. Dia minta kepada Rasulullah dengan pertanyaan, ayyu doa afdal, doa apa yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sal rabbak al-afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Sal rabbak al-afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Tuhanmu al-afiyah, keselamatan, wal mu'afata fid dunya wal akhirah, kesehatan, keselamatan di dunia dan akhirat. Datang lagi orang itu di hari yang kedua dengan pertanyaan yang sama, maka dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang sama. Subhanallah, datang lagi di hari yang ketiga, bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ayyu doa afdal, maka dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan itu dengan jawaban yang sama. Lalu Nabi menambahkan kepada sahabat tersebut, wahai fulan, kata Nabi, fa idza a'tita al-'afiyah fid dunya wa a'tita fil akhirah faqad aflahta. Kalau kau sudah diinjak Allah keselamatan di dunia
lalu selamat di akhirat, sudah, berarti itu yang paling hebat, beruntung berarti kau. Ya, seakan-akan orang itu tidak puas dengan apa yang dijawab Rasulullah, sampai Nabi setelah hari yang ketiga bertanya orang itu, Nabi menegaskan, kalau kau sudah dapat keselamatan di dunia, selamat di akhirat, maka sudah, berarti kau pasti orang yang kelompok termasuk orang yang beruntung. Kan boleh maju dikit, maju dikit, ngerapat dikit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Warawina fi kitab Tirmidzi an Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu amma Rasulullah SAW, paman Rasulullah, saudara sekandung dengan ayahanda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya istri, beberapa istri. Dari istri tersebut beliau memiliki banyak anak. Nah, di antara anaknya itu Abbas, paman Rasulullah ini, dan abahnya Abdullah. Nah, abah Rasulullah Abdullah dan Abbas, sama juga Abi Thalib, itu adik-beradik satu ibu. Yang lain ada yang seibu, ada yang tidak, seperti Sayyidina Hamzah dan lain-lain, paman dari Rasulullah SAW. Nah, ini dari paman Rasulullah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala, qala sa'alullah al-afiyah. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى, فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي حديث صحيح. Ikhwan rahmatullah, ternyata pertanyaan seperti ini pernah juga ditanyakan oleh paman Rasulullah SAW kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Paman Rasulullah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau ini paman, tapi umurnya tidak terlalu jauh beda sama Rasulullah SAW, lebih tua dari Rasulullah jelasnya. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata kepada Nabi Muhammad, allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala, ajarkan aku satu doa yang aku pintakan kepada Allah. Maka Rasulullah menjawab, sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Keselamatan. Nah, jawabannya singkat, seperti juga sahabat yang kemarin kita baca hadisnya. Ternyata perihal beliau dengan sahabat kemarin juga sama, seakan-akan belum puas dengan jawaban yang begitu singkat, tapi sebetulnya disitulah puncak dari segala hajat kita kepada Allah, selamat, sehat, afiat. Sehat, afiat. Famakathtu ayyaman, lalu aku berdiam beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian aku tanya lagi sama Rasulullah. Tsumma ji'tu faqultu ya Rasulullah allimni syai'an as'alullah ta'ala. Setelah beberapa hari beliau datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang aku panjatkan, akan kupintakan kepada Allah. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Abbas, ya amma Rasulullah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Qala Tirmidzi hadisun sahih. Hadis ini sanad yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi. Maka kita disunahkan untuk jangan lepas berdoa dengan minta Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata daim fid din wal akhirah. Paling dikit Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, atau Allahumma as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din dunya wa ahli wa mali. Itu tambah lagi ya, terus mengajak doa itu ada semua dalam Abdul Latif. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata daim fid dunya wal akhirah fi ahli wa mali, dan keluargaku dan juga hartaku. Kita minta kita selamat, keluarga kita selamat, dan apa yang diberikan Allah dari nikmat kepada kita juga diberikan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwina fihi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Lalu hadis berikutnya dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi dari sanad hadis yang bersambung kepada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu.
seorang sahabat Rasulullah SAW. Qal da'a Rasulullah SAW bidu'ain kathir lam nahfadhu minhu syai'an. Insyaallah. Faqulna ya Rasulullah da'auta bidu'ain kathir lam nahfadhu minhu syai'an. Faqala ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah. Taqulu Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, doa ini kita panjatkan nanti malam. Nanti malam dalam zikir ziarah kita doa ini ada. Dan doa ini ada juga dalam Wirdul Latif. Dan sering juga alhamdulillah kita dengar para habaib, para kiai, para guru-guru asal kita membaca doa ini. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Umamah. Beliau ini curhat sama Rasulullah. Beliau sering duduk sama Rasulullah bertahun-tahun. Begitu sering, begitu banyak mendengar doa-doa dari Rasulullah. Tapi tidak ada yang dia hafal doa Nabi ini. Saking banyaknya doa Rasulullah itu, jadi dia bingung banyak nih yang mana nak dihafal. Beliau sampai tidak ngapal ke doa Nabi Muhammad SAW. Dan banyak dia sudah dapat dari Rasulullah. Sampai dia ngadu kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan Rasulullah SAW bidu'an kathirin lam nahfadh minhu syai'an. Rasulullah itu doanya banyak macam-macam, tapi aku dah hafal. Saking banyaknya doa dari Rasulullah tadi. Baik doa itu minta kedatangan kebaikan, jalibatul khair, atau dafiatan likulli syarr, baik yang sifatnya mendatangkan kebaikan, minta kebaikan, atau menolak keburukan, sangat banyak. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, da'auta bidu'ain kathir lam nafham min syai'. Ya Rasul, engkau ni berdoa banyaknya, macam-macam doa engkau yang aku pernah duduk dari mungkin bertahun-tahun duduk. Kita duduk sama guru kita, macam-macam doa kita pernah dengar, tidak ada hafal kita. Ya. Maka beliau mengatakan, tapi aku tidak kata hafal doa engkau ini Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum lalu mengatakan kepada sahabat tadi, Abi Umamah, ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Galak tak kau wahai Abi Umamah, ku ajarkan doa yang mana kalau kau baca ini seluruh doa yang pernah aku minta, kau masuk dalam doa ini. Ya, kau minta seakan-akan seluruh doa yang pernah aku minta kepada Allah. Kau baca doa ini, maka seluruh doa yang kau pernah dengar aku membacanya ada di dalamnya. Kaget sahabat. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, dan doa ini alhamdulillah tidak asing buat kita dan sering kita baca. Walaupun ada tambahan dari para ulama, penambahan seperti itu tidak ada larangan. Yaitu Rasulullah mengatakan, tagul, katakanlah dalam doamu, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta segala kebaikan yang pernah dipinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk kan sudah. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala apa yang pernah berlindung Nabi Muhammad kepadamu dari segala keburukan. Jadi masuk kalau doa itu syamil jamil. Doa apapun masuk ke sana. Apapun doa Nabi pernah berucap Nabi sepanjang hidup masuk dalam permintaan ini. Nah, sering kita tambahkan ya di dalam doa, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka. Ada tambahan abduka di awalnya, wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Ada tambahan dan juga hamba-hambamu yang soleh. Jadi doa Habib fulan, kiai fulan, apapun doa mereka, walaupun kita tidak pernah dengar, meninggal zaman dulu kapan kita ketemu tidak ketemu, mereka doa apa kita minta dengan ucapan abduka wa nabiyyuka wa ibaduka salihun, maka masuk. Apapun doa orang soleh yang pernah terucap dari lisan orang soleh, dimanapun orang soleh itu, dimanapun orang soleh dan wali Allah itu berdoa, kenal tak kenal kita, lewat doa ini masuk kalau. Lewat doa ini masuk kalau. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarri, dari segala keburukan, masta'adzaka minhu, dari apa yang berlindung kepadamu nabiyyuka abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, dan hamba-hambamu yang soleh. Banyak aulia berlindung, berdoa dengan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ibadukas salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh, dan engkaulah zat yang pemaha penolong dan menyampaikan segala hajat hambamu, wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini patut kita hafalkan. Doa ini tidak sulit ya, kalau kita boleh dalam keadaan sempit, waktu singkat, doa dosa panjang-panjang ini ya. Doa panjang-panjang baca ini masuk ke Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun tambahin wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa anta musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Dalam zikir ziarah kita ada doa ini. Nah, doa ini kita maktubkan, kita masukkan dalam doa zikir ziarah kita. Dalam Wirdul Latif juga ada. Nah, yang seperti ini juga ada lagi doa banyak yang seperti ini, Pak. Yang sifatnya permintaan itu umum tapi masuk dalam segala-galanya. Di antaranya Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ini juga syamil jamil sama. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Tamu a, kedua a. A artinya sekarang yang cepat, a yang nanti. Nah, jangan salah ucap, bukan a gala atau a gala ya. Allahumma inni as'aluka min khairi, aku minta padamu ya Allah dari segala kebaikan. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi, seluruhnya dari segala bentuk kebaikan. Ajilihi wa ajilihi, yang sekarang ataupun yang nanti. Ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, baik yang aku tahu ataupun yang aku belum tahu. Ini berarti komplit doa ini ya, minta yang aku tahu pun yang tidak aku tahu, aku minta kepada Allah dari segala kebaikan. Lalu ditambahkan dengan berlindung dari segala keburukan, kejahatan. Wa a'udzubika min syarri kullihi, dan aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Ajilihi wa ajilihi, ya, ajilihi yang sekarang, wa ajilihi yang akan datang. Ma'alimha minhu wa ma lam na'lam, baik yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi besok, lusa, tahun depan. Jangan ke besok, malam ini apa yang terjadi kita pun tidak tahu. Maka kita dalam hal ini minta secara komplit sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ini juga ada dalam bacaan doa kita malam ini di bacaan zikir ziarah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ada juga doa yang seperti ini ya kawan, yang mirip ya, yang sangat akrab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu komplit sudah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau sudah dunia akhirat dia kebaikan selesai, berarti sudah mencapai apa yang kita harapkan. Fil akhirati hasanah wa qina adzab, lalu kita minta berlindung dari azab api neraka. Komplit doa ini ya, doa yang sangat komplit. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Resiko ustaz baca doa kita sampai capek, tangan tinggi sampai turun sampai naik ke paha. Panjangnya doanya. Entah si ustaz cuma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama dah doa yang dua ni. Ini lebih banyak dari yang itu sebenarnya. Yang doa panjang tadi itu, yang dipanjangin di doanya itu masuk. Tapi ini masuk galau-galau. Rabbana atina ini masuk galau-galau, segala doa dia masuk dalam sini. Ya, pasti doa itu tidak akan keluar dari permintaan kebaikan dan menolak dari segala keburukan. Ini sudah komplit. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam, tapi tidaklah seperti itu hakikatnya, karena Rasulullah ngajarin kita bermacam-macam doa. Ya, kalau memang waktu sempit singkat, ya cukup doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Seandainya itu diijabah oleh Allah sudah. Tak perlu panjang-panjang doa. Ya, cuma kita tak tahu. Kita kadang-kadang minta sesuai dengan apa yang kita inginkan saat ini, detik ini, sesuai dengan kebutuhan kita di zaman yang kita ingin nasi. Kalau lagi ada doa ikhwan yang juga termasuk yang sering dipakai oleh ulama kita. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini juga syamil jamil. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah aku minta kepadamu keridhaanmu dan surga. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min sakhatika, dan aku berlindung kepadamu dari segala kemurkaanmu dan neraka.
Sebagian ulama namakan wa ma yuqarribuna ilaihima, dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, itu surga tadi, dan keridhaan Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaihima min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Nah, ini juga termasuk doa yang syamil jamil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaihima min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, kami meminta keridhaan-Mu dan surga-Mu dan apa-apa yang bisa mendekatkan kami kepada surga dan ridha-Mu, baik dari ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min sakhatika wan nar, dari kemurkaan-Mu dan neraka. Wa ma qarraba ilaihima, dan apa-apa yang bisa mendekatkan kami kepada kemurkaan-Mu dan neraka-Mu, min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Nah, ini doa termasuk doa-doa yang syamil jamil, mencakup segala hajat kita ada di situ, walaupun tidak panjang, ya, ada gala di situ. Karena doa ini melingkupi segala-galanya. Minta surga, minta ridho, dan apa-apa yang pacak mendekatkan kita kepada keridhaan Allah dan surga tadi. Jadi tidak perlu itu aja, Allah berikan aku biar pacak bangun malam, pacak ngejus Quran, pacak masjid ngajian, pacak macam 1000 amal yang tersebutkan. Dengan menyebutkan doa hajat tadi sudah masuk kalau itu. Ma yuqarribuna ilaih, apa-apa yang bisa mendekatkan kami kepada ridha-Mu, kepada surga-Mu, masuk kalau, walaupun tidak kita perhatikan sikap-sikap. Artinya secara global doa itu masuk kalau, tidak perlu kita tafsirkan, diperincikan. Wallahu a'lam. Wa rawina fi kitab An-Nasa'i min riwayat Rabi'ah bin Amir as-Sahabi radhiyallahu ta'ala anhu qala Hakim hadisun sahih isnad. Hadis yang di atas tadi berkata Imam Hakim bahwasanya hadis itu sahih sanadnya. Qultu alidhu bi kasr lam tasdid afan. Wa rawina fihi an Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alidhu bi dzakal jalali wal ikram. Alidhu ma'nahu ay ilzamu hadhihi doa wa akthir minha. Di sini ada menjelaskan kepada kita ikhwan tentang Asmaul Husna yang memang kita disunahkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alhamdulillah, malam ini juga kita baca. Ya. Sebelum kita berhajat segala macam, kita awali dengan membaca Asmaul Husna di majlis zikir ziarah kita. Habis itu baru kita doa panjang, macam-macam doa-doa yang kami baca di susun di kitab itu semuanya bukan doa dari kami, tapi doa dari susunan para aulia, para salihin. Kita cuma menukil, mengambil keberkahan mereka, membaca doa dengan doa-doa mereka. Mudah-mudahan kita yang lemah, yang kotor ini bisa naik, bisa diijabah oleh Allah berkat doa mereka para salihin, doa-doa yang datang dari Rasulullah dan para aulia salihin tersebut. Nah, di sini Asmaul Husna itu banyak. Kita boleh pakai yang mana kita pengen pakai, bahkan disesuaikan dengan hajat kita. Misal kita lagi butuh rezeki, kita minta ya Razzaq, kita pakai Fattah ya Razzaq. Ya, kalau orang yang pengen untuk ilmu mungkin ya Alim ya Halim. Ya, orang yang butuh kesehatan mungkin dia ya Syafi ya Ma'afi, dan macam-macam. Dia bisa pakai nama Allah Al-Husna. Nah, di sini di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita pakai Asmaul Husna, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, Imam Haddad menggunakan ini kalimat dalam doanya ketika meminta agar diwafalkan husnul khatimah. Bahkan doa itu 7 kali. Semua zikir Imam Haddad itu, semua warid dalam Imam Haddad 3 kali, kecuali cuma 2 yang beda. Istighfar sebelum la ilaha illallah 4 kali, kemudian ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam dibaca 7 kali. Nah, disunnahkan memang. Kalau kita langsung minta Allahumma amitna ala dinil Islam, boleh. Ya Allah, meninggalkanlah kami dalam agama Islam, dalam keadaan iman Islam. Tapi lebih afdal sesuai anjuran Rasulullah SAW. Rasul berkata yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis ini, alidhu maknanya dawamkan, senantiasakan, lazimkan, sering-seringkan di dalam doamu. Awali dengan ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala din Islam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Apalah doa itu, silakan diawali dengan ya Dzal Jalali wal
ikram. Naam, Nabi juga pernah nyuruh kita memulai dengan ya hayyu ya qayyum. Ada juga Nabi ngajar kita untuk memulai doa dengan ya hayyu ya qayyum. Ada juga Nabi ngajar kita dengan ucapan ya arhamar rahimin. Ya, macam-macam sering Nabi menyampaikan kepada kita lewat lisan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa jazahumullah khairul jazaa haulai sahabat Nabi SAW, yang berkat mereka kita dapatkan doa-doa ini. Jadi di antara yang dianjurkan Nabi untuk kita awali dalam doa kita Asmaul Husna secara umum, silakan apa baik. Ya, seperti yang kita baca kemarin, ya Ghani ya Hamid. Hari Jumat kita disunahkan membaca Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. 6. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. 2 kita baca sering ya. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Baru kita minta aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika al ma'siyatik wa fadika amman siwa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilna ila nafsi wa la ilaha illa anta harkata. Itu semua datang dari Rasulullah. Ada dalam Midul Latif, ada dalam Tibul Haddad, ada dalam Tibul Atas. Jadi apa yang dituangkan oleh mereka Sada Al-Ba'alawi dalam hidup mereka tidak keluar dari sunnah Rasulullah yang memang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pun para ulama yang lainnya, mereka tidak pernah keluar dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Hamid. Itu juga bisa ya Fattah, ya Razzaq untuk membukakan rezeki. Ada sebagian ulama ngajur kita kalau antum seorang pedagang ya, memiliki tempat usaha, ketika antum buka toko tuh ya baca bismillah, ketika buka gembok, buka kunci, baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Minimal 3 kali, baca 7 kali lebih afdal. Buka toko kita, kemudian pasrah sama Allah, berikhtiarlah, insyaallah Allah bukakan rezeki dengan bila ta'ab wala itab, dengan tanpa harus capek, tanpa harus mengalami hal-hal yang susah. Ya Fattah ya Razzaq. Kalau untuk talabul ilm ditambahkan ya Fattah ya Razzaq, ya Alim ya Halim. Ya Fattah ya Razzaq, ya Alim ya Halim. Ilmu itu rezeki juga ikhwan, bahkan rezeki yang mahal. Ya, rezeki yang mahal itu adalah ilmu. Kita kadang-kadang susah ngapal, susah paham, tidak ngerti-ngerti. Barusan Ustaz jelaskan sampai tahun tanggal lepas kalau. Lupa kalau. Apa dia tadi Ustaz ngomong tuh? Adonian, iya adonian. Adonian. Apa lagi? Adonian. Iya adonian. Kalau kita ngomong itu kan adonian, ngomong tuh apa dia lah? Adonian. Ya ada, kalau ada Ustaz tak ngomong. Dan lupa gitu. Ya. Umur masih baru 30-an kadang, baru 40. Nah, sikap lagi ikhwan, ya termasuk yang dianjurkan oleh guru-guru kita untuk bab kunci kebaikan. Kunci kebaikan itu macam-macam. Yang mungkin tidak asing buat kita, apalagi bulan Maulid ini bakal sering kita baca salawat yang dipakai oleh Habib Ali Habsyi dari pembukaan muqaddimah salat beliau. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Wigitkan ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini umum, ente minta dunia minta akhirat dapat galau. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah dengan wahai Tuhan ya Rasulullah, wahai Tuhan Nabi Muhammad, ya Rabbi bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad. Waftah minal khair, bukakanlah pintu segala kebaikan. Kulla mughlaq, yang tertutup, yang terkunci. Dengan salawat bukakanlah segala kebaikan-kebaikan yang terkunci, yang tertutup, buka ke Allah. Nah, dunia dapat, akhirat bisa untuk pakai itu. Ya, termasuklah juga untuk ilmu. Anak kita susah ngapal, ajari salawat ini pendek. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Termasuk urusan jodoh. Ya, tak tembus-tembus jodoh. Ya. Nak sianu batal, sebenarnya orang sebelah tebang wong, embek wong. Ya, kita tutup baca, masuk kan. Ya, minta dulu, minta yang soleh. Ya, minta sama Allah calon bini itu yang soleha, berakhlak, cantik, belaga, kayu, anak kiai pula. Udah, besok panggil Gus interesi. Boleh minta, saya tak boleh. Kan tanggung-tanggung cuma cantik baik. Cantik, kayu, soleha, anak kiai. Ya. Kalau bukan anak kiai, kayu agak bingung juga kita kayak. Ya. Jadi komplit dunia dapat, akhirat dah dapat.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sama kamu yang di bawah tu juga minta lah yang soleh, belagak, ganteng, kayu, tajir, boleh mau ustaz pula. Lengkap. Tapi bahaya juga, repot ustaz banyak muridnya. La ilaha illallah. Ala kulli hal ikhwan. Jadi banyak wasilah. Yang jelas semua asmaul husna itu bisa kita jadikan wasilah. Bahkan kami minhub siapa Habib Ubud kalau salah kalau ditarim tu Allah yarham sekali kalau ada Habib Ali bin Syahab Syabir terakhir wafat selama Allah bin Syahab. Itu kalau kita minta doa tawasul bukan asmaul husna lagi, Yasin dibacanya. Maju Yasin dia, depan kita Yasin dibaca, selesai betul berdoa dia. Ada juga kemarin kami dapatkan kat Selami Ubud itu doa asmaul husna bacanya kalau dibacanya kalau asmaul husna dari awal sampai akhir baru berdoa. Ya kan, memang itu dianjurkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengannya. Ini tawassul, bertawassul dengan asmaul husna. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam. Ya Allah, kami minta-Mu dengan nama-nama yang agung, nama-Namu ya Allah. Secara umum boleh. Ya, kalau untuk galak keguguran, ya, tino galak keguguran. Kita dapat dari guru kita Ustaz Husain bin Abdullah Al-Habsyi, kalau salah ya mukit, ya qawiyu, ya mukit, untuk menguatkan ya qawiyu, ya mukit, menguatkan kandungan biar tidak lepas. Nah, kalau kita lagi banyak cobaan, ya banyak kan baca ya latif. Ya latif itu yang mahal-mahal lembut agar kita diperlakukan dengan lutuf rahmah dari Allah. Cobaan dan cobaan banyak-banyak ya latif. Menghadapi sesuatu yang menegangkan dalam baca itu, atau ya halim, ya rahim, macam-macam. Semua asmaul husna itu ada sir rahasia tersendiri. Ya, sehingga ketika dibahas ditanya yang mana asmaul husna yang paling mulia, mereka mengatakan semuanya mulia, tidak ada melebihkan satu yang lain. Ada yang mengatakan ada yang paling mulia adalah lafaz lafzul jalalah Allah. Ya Allah, itu yang pertama, itu yang paling mulia dari semua asmaul husna. Tapi sebagian mereka mengatakan tidak, semuanya sama, semuanya mulia agung. Kenapa? Namanya nama Allah kan. Semuanya nama Allah. Ala kulli hal. Ya Hafid untuk penjagaan. Ya Hafid, ya Hafid, ya Kafi, ya Muhid. Itu seperti itu dalam video latif, dalam latif adat dan tambahan seperti itu. Itu semua dari asma'ullah husna. Ya Hafid, ya Wahidat, yang maha menjaga. Ihfadna wa thabbitna wa thabat. Jagalah kami ya Allah. Ya Latif bihalka, ya Alim bihalka, ya Khabir bihalka, utubina ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Semua asma'ul husna. Jadi salaf kita tidak pernah lepas dari apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang bodoh, ahmak lagi, langsung mengatakan udah kata itu bid'ah karena dia bodoh. Ya. Karena itu tidak ada hadisnya jadi. Ya. Ulama kita ngambil hadis daripada hadis yang sifatnya umum. Walillahil asmaul fad'u biha. Allah punya nama-nama yang agung, maka berdoalah. Maka silakan nama Allah yang mana pun silakan. Ambil. Memang seperti dalam hadis ini Rasul menyuruh kita baca ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis ini Rasul mengatakan ya Hayyu, ya Qayyum. Dalam hadis ini Rasul mengatakan ya Arhamar Rahimin. Nah, kita ambil nama Rasulullah yang lain, nama-nama Allah yang lain, apakah bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan Allah? Tidak. Allah nyuruh kita pakai dari semua nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Wa hakadha. Baik, kita lanjut ikhwan rahimani rahimakumullah. Wa ruwaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah hadis kepada kita dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu rabbi a'inni wa la tummin alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wahdini wa yassir lil huda li wansurni ala man bagha alayya rabbi ij'alni laka syakiran laka dzakiran laka rahiban laka muwa'an ilaika mukhbitan aw muniban taqbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati
wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimat qalbi. Fi riwayat Tirmidzi awahan muniban. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Qultu as-sakhima fath-sin al-muhmala kasr kha munjamah wa hiya al-hijr wa jam'aha musakhaim. Sakhaim. Hadha ma'na as-sakhimah huna wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Lalu di sini ada doa yang begitu panjang, yang begitu banyak permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad SAW meminta kepada Rabbi a'inni, ya Allah tolonglah aku. Wala tu'min alayya, jangan aku tidak ditolong, maknanya aku dilepaskan, tidak diberikan pertolongan. Wansurni sama, unsurnya ada juga tolonglah aku. Wala tansur alayya, jangan aku tidak ditolong atau diberikan, malah justru sebaliknya, bukan pertolongan, justru dikalahkan atau dilemahkan. Wangkur li wala tamkur alayya. Wadah lah mana. Wahdini yassiril hudali, berikanlah aku hidayah dan mudahkanlah hidayah itu untukku. Doa ini sebenarnya bukan untuk Rasulullah, ya untuk kita. Nabi sumber hidayah. Nabi sumber hidayah. Doa ini untuk kita, untuk umatnya. Cuma dikeluarkan dari lisan Rasulullah, menjadilah keberkahan doa itu bersumber dari Rasulullah SAW. Wahdini wa yassiril hudali, berilah aku hidayah dan mudahkan petunjuk untuk datang kepadaku. Wansurni ala man bagha alayya, tolonglah aku terhadap atas orang-orang yang berkeinginan keburukan terhadapku, musuh-musuh kita. Rabbi ja'alni laka syakiran, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang berada di hadapanmu selalu bersyukur kepadamu. Hamba yang selalu bersyukur. Syakir itu banyak bersyukur artinya. Syakir itu orang yang banyak bersyukur. Rabbi ja'alni laka syakiran, ya Allah jadikanlah aku kepadamu banyak bersyukur. Laka dzakiran, kepadamu banyak berzikir. Laka rahiban, dan kepadamu banyak kembali atau lari menghadap Allah. Laka mitwa'an, sama artinya melangkah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaika mukhbitan atau muniban, kepadamu ya Allah, sama maknanya. Munib, mukhbit artinya kembali, taubat kepada Allah. Taqabbal taubati, maka terimalah taubatku ya Allah. Ini doa benar-benar untuk kita ya ikhwani. Waghsil haubati, bersihkanlah aku dari segala kotoran-kotoran dosa. Wa ajib da'wati, terimalah doa-doaku ya Allah. Wa tsabbit hujjati, dan kokohkan, mantapkanlah peganganku atau keyakinanku. Wahdi qalbi, berikanlah bimbingan terhadap hatiku. Wasaddid, hati-hati jangan salah, bukan wasyaddid ya. Saddid bisin. Wasaddid qalbi, wasaddid lisani. Mana saddid itu dimantapkan. Kalau syaddid itu artinya keras. Wasyaddid qalbi, dan keraskanlah hatiku. Na'udzubillah. Wasyaddid lisani, keraskanlah lidahku. Wasaddid sin ya. Wasaddid lisani artinya mantapkan lidahku, jangan sampai salah ucap, salah ngomong. Atau dalam makna wasaddid lisani, jadikan lisanku, lidahku selalu berkata yang benar, berkata yang diridhoi Allah. Makna akhir saddid lisani itu jadikan kalimat terakhir dalam lisanku la ilaha illallah. Wasaddid lisani ya. Bukan siddah, bukan juga. Jadi pelapasannya jangan salah ikhwan ya, artinya kadang-kadang melenceng terlalu jauh. Macam wong nama tadi waj'al li walaka syakiran, syakiran, dan jadikan aku hamba yang di hadapanmu selalu bersyukur. Syakir, shin, bukan sakiron. Kalau sin tanpa titik, wah ini bahaya artinya. Mabuk, sakron, sakiron, mabuk. Kamu belajar di waspada sama siapa? Ustaz Sukri? No, bukan Sukri. Shin, Syukri, Syakir. Rashid, bukan Rosid. Kalau Rosid itu artinya pulsa. Rasid artinya pun Rashid. Rashid itu pembimbing, bimbingan.
Ustazah Siddah. No, bukan Siddah, Sidah. Sidah tu sayyidah, pemimpin. Dan kalau Siddah artinya keras. Ya, nah hati-hati nak belajar, jangan asal ngoping. Nak benar. Baik. Wasaddid lisani, luruskan, lempengkan, baguskan. Maknanya tidak terucap dari lidah kecuali yang baik, baik. Lempeng, lidah ni lempeng. Kalau lidah ni bengkok, maka akan bengkok kalau sekujur tubuh kita. Itu dalam hadis Nabi pernah berkata, setiap pagi seluruh anggota tubuh kita ni berkhitab, berhujat kepada lidah. Mereka mengatakan, ya lisan, istagim. In istagimta, istagimna. In a'wajta, in a'wajti, a'wajna. Al-Qamar Rasulullah SAW. Seluruh anggota tubuh kita ngomong sama lidah. Wahai lidah, luruslah kau, lempenglah kau. Kalau kau lempeng, kami lempeng kalau. Kalau kau bengkok, kami bengkok kalau. Lidah ni bahaya memang. Ya, kalau antum selalu istiqomah dalam satu ketaatan, lalu tiba-tiba ngasuh, ngapa jadi lemas, ngapa jadi malas, ngapa tak semangat ibadah, dua yang antum harus perhatikan, apa yang masuk ke mulut dan apa yang keluar dari mulut. Yang masuk dari mulut boleh jadi lemas, lelah, kita lunglai, tak semangat ibadah tadi, tak semangat taat karena masuk barang syubhat atau barang haram. Setelah kita selidik, tak kata makan barang haram, aku ni dari pagi tak mentudak ke mana-mana, yang kau makan minum yang di rumah ni lah. Fikir lagi, mungkin dari yang keluar dari mulut ada kalimat-kalimat yang salah. Entah na'udzubillah, mungkin cacian, riba, namimah atau apa yang tidak diridhai Allah, itu menjadikan hanya tubuh kita menjadi lemah untuk ibadah dan taat kepada Allah. Ini afat, ini bahaya. Jaga apa yang masuk dan apa yang keluar. Nah, yang keluar itu kadang-kadang faktor dari apa yang masuk. Kalau yang masuk bersih bagus, yang keluar juga bagus bersih. Tapi kalau ada yang masuk itu kotor, dia akan keluar yang kotor juga. Tapi tadi boleh jadi orang itu bukan karena ada sesuatu yang masuk yang haram, yang syubhat, tapi dia salah ucap, tutup letter lisannya sehingga dia berkata yang salah. Wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi, dan hilangkanlah rasa dengki, rasa hasud pada diriku. Sakhimah itu kebencian. Ya, sakhimah itu kebencian. Hasawakala Rasulullah SAW. Ya. Mahat bilqan athhar wa atyab wa anwar wa angga gal min Rasulullah SAW. Tidak ada seluruh makhluk Allah dari semenjak Allah ciptakan Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti, hati lebih suci, lebih bersih, lebih bersinar, lebih indah dari hatinya Rasulullah SAW. Jadi doa ini benar-benar untuk kita, ya kawan. Ya, Nabi cuma ngajari, tapi untuk kita yang mengamalkannya. Waslul sakhimata qalbi. Dalam riwayat Ibnu Tirmidzi ditambah lagi awwaha muniban, ya, kembali kepada Allah, bertaubat. Qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Qultu sakhima bi fathsin wa malaka salkha wa hiya higid, ada kebencian, ketidaksukaan, dendam, hasud, wa jama'aha sakha'im. Hadza ma'na sakhima huna wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah terlanjut pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah wa tub alayna tawbatan likulli awqat wastur lana awqati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kullu bi mahabbah awdiratin asabah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma qadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adar rabbi wa alihi wa sahbihi izada qasri sahbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi. Fatihah bil qabul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وأهل البيت وأزواج الذرية والمصالح كل من ذكر اسمه من أصحاب رسول الله وأتباع رسول الله وحفظ رسول الله العلماء صاحب مقرب محقق محدث كل مجمع ثم الرسول صاحب الكتاب الإمام أبي زكريا نووي الدمشقي وصاحب القصيدة الإمام محمد مشاري وصاحب هذا الدار الحبيب بركة محمد مسلم صداق عبد وأم الشيخ وشيخ الشيخ وأولاده وبنات ذريته ثم إلى روح الشريفة نعمة بنت علوي بن عبد الرحمن بن شهاب السيد محسن بن يوسف بن صالح الصداق والسيد زيد بن علي المساوة والمرحوم Kiagus Haji Amin Rusdi alias bin Haji Ali Usman. Wa ila arwah walidina wa walidikum khasa amatin amatikum wa muslimin jami'an aman Allah yaqullahu wa yarhamhu sunna bi rahmatih inna Allah yataqabbal amal rajul sayyidina wa inna Allah yadkhulu fi quburihim lahum wa rihan bi syara aman wa lanat shifa' min kulli da' wa as-saqam ala khususan lil habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid wa kullu man hadar ma man asabahu al-marid wa thumma ila al-akh Reza Taman bin Rusdi wa Syarifah Nur binti Abu Bakar Al-Kab wa Syarifah Zainab binti Abu Bakar bin Syahab wa Masadus Muhammad Abdul Halim bin Masabus Fadul Muhammad wa Bapak Herman Bastari bin Sadari wa kullu man awsana bi shifa' min ikhwan ashabana ahbabana Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Muhammad Darmawan bin Dadang Musrahim inna Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru wala alama tudana wa lahum afiyatan tamma wa fi kulli ta'ah wa yahtamu al-muslim khatim fi kulli afiyah ila hadratin nabi. Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم رحم اللهم صل على آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت إبراهيم اللهم يسألك الله تحية فيها سلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم